आओ कुछ कुछ मिनटों वास्ते आपो अपनी सुरती बिरती एकाग्र करो। असीस बख्शो, लवाओ हाजरी, कोई रसना बंझी ना रवे। दोवें हथ जोड़ के एक बार आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कथा विचार का की लाभ है और कथा विचार करनी क्यों जरूरी है। हर धर्म के अंदर रब के नाम की कथा हुंदी है। हिंदू वीर मंदिरों में रामायण की, महाभारत की, गायत्री मंत्र की, हनुमान चालीसे की, रामचरित रामायण की, वो भी कथा करते हैं। जहाँ भागवत गीता की कथा मंदिरों में हुंदी है। गुरुद्वारियां दे अंदर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन बाणी की, दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पवित्र बाणी की, जां इतिहासक कथा गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की, गुरुद्वारे गुरु धामां दे अंदर कथा विचार हुंदी है। मुसलमान भी मसीत दे अंदर, मस्जिद दे अंदर कुरान दीयां जिन्नियां आयतां हन उन्हां दी वो कथा करते ने। हर धर्म दे अंदर साध संगत रब दे नाम की कथा है। ते कथा करन दा मकसद की है? अकाल पुरख रब दे हुक्म दी विचार, और जदों वो विचार कोई मन हिरदे करके सुनदा है तो साध संगत कथा का असर तीन चीज़ों ते हुंदा है। मन उत्ते, बचना उत्ते ते कर्मां उत्ते। जे इन्हां चीज़ों उत्ते असर न होवे तो उस कथा का लाभ नहीं हुंदा। फिर सतगुरु बचन कहते ने, भाई मन करके सब तो पहला गुरु का बचन मन नूं तब्दील करदा है। जदों मन बदल जाए फिर मनुख दीयां विचारां भी बदल जांदियां ने। उस दे बाहरी तौर ते बचनां विच सत्या आ जांदी है और उहदे शरीरक तौर ते चलदे होए कर्म बदल जांदे ने। जिहड़ी चीज़ बहुत ध्यान नाल सुनी जावे ਉਹਦਾ असर साध संगत मन उत्ते भी हुंदा है, फिर तन उत्ते भी हुंदा है। दुनियावी तौर ते आपां किसी की कोई माड़ी गल सुन लईए तो पहलों उहदा असर मन उत्ते असर हुंदा है, फिर बंदे नूं वो गल सुन के क्रोध भी आउंदा है, गुस्सा आउंदा है। ਉਹਦਾ चेहरा दसदा है इहनूं इस गल उत्ते क्रोध आ गया, क्यों? वो मन विच गुस्सा लगा उस गल दा। जिहड़ी चीज़ का असर मन उत्ते होवे डेफिनेट उहदा असर तन उत्ते भी हुंदा है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी सब तो वध मन नूं संबोधन महाराज ने किया। जिन्नी बाणी पढ़ोगे बहुत घट शब्द ने जिहड़े तन नूं संबोधन किए ने। ये गल कह के कि ए नेत्रो मेरेओ हर तुम मैं जोत धरी, जां कहणगे ए शरीरा मेरेआ इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया। नहीं तो सतगुरु जी की बाणी सब तो वध मन नूं संबोधन कीती। भगत बाणी विच सारंग राग अंदर एक भगत परमानंद जी का शब्द है। ये शब्द एक दिन मैं बंगला साहब तो कथा विच कहा सी। उत्थे महाराज जी बचन कहते ने, तैं नर क्या पुराण सुन कीना। नर का अर्थ बंदा। कहते हे बंदे, भाई तू की कीता सुन के? जे पुराणा की कथा सुन लई तां की हो गया? हुण गल उत्थे सतगुरु की कल्ले पुराणा की कथा नहीं, वेदां की कथा नहीं। साध संगत जदों सतगुरु उपदेश देणगे ऐ भी कहणगे, भाई जे तू गुरु ग्रंथ साहब की कथा सुन लई फिर की हो गया? क्योंकि गल सुनन नाल नहीं ना कल्ली बनेगी। जपजी साहब के अंदर तुसीं पहलां सुनिया वालियां पौड़ियां पढ़ते हो, फिर उस तो बाद मनण वालियां पौड़ियां, और 4 पौड़ियां मनने वालियां पढ़न तो बाद एक पंक्ति आउंदी है। फिर 15वीं पौड़ी तो बाद जाके उत्थे महाराज कहते ने
ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਦਾ? ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਰਥ ਵਾਲੀਆਂ ਜਪ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਤਾ ਭਾਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਉਦਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲਾ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ, ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ, ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ। ਤਾਈਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣ ਕੀਨਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਲਈ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣ ਕੀਨਾ ਅਨ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੀ ਭੂਖੈ ਦਾਨਾ ਦੀਨਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ? ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਭਗਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਚਪਟਾ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 13 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 13 ਸਾਲ, 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਰੱਖ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਟੀਕਾ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਤਾਂ ਪੇਟ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਲਾ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹ ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ, ਵਧੋਂ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਵੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦਾ 68 ਤੀਰਥ ਥੜਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਬਣੀ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਔਲਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੇਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਚਿੜੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖ ਕੇ ਰੁਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੇਰ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਊਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੇਰ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਰ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਜਗਾਇਓ। 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਉਹ 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਟੋਭਾ, ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਖੜਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਾਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਲਾਈਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਪਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਛੱਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਧੁਰ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਧੁਰ ਤੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10 ਕਦਮ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਖੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਪੰਖੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁੰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੰਖੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ 3 ਪੱਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ 3 ਹੀ ਪੱਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਬ ਲਏ, ਜੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ 3 ਪੱਤੇ ਖਾ ਲਏ ਨਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ 3 ਪੱਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਬਾ ਲਏ, ਛਕ ਲਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 3 ਪੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ
कहनी बस मैं शुकराना करके घर आ गई, तुसी हैरान होवोगे साध संगत। वो कहनी भाई साहब जदों असी आके चैकअप कराया ना, क्योंकि कार्ड बनया सी, फिर हॉस्पिटल जान लग पे, तो कहनी वो जिहड़ी डॉक्टर नर्स कोल असी चैक कराउंदे सी, उन्हें सानू 5वें महीने विच ये गल दसी कि भाई तुहाडे तां एक जी बचना, जां तां बच्चे बचणगे जां ये माई बचूगी। कहनी मेरे घर वाला कहना भी की होया, तो वो नर्स डॉक्टर नहीं कहती, कहती ये पेट दे अंदर गर्भ दे अंदर एक बच्चा नहीं है, 3 बच्चे ने, जोड़े नहीं है 3 बच्चे हैं। वो कहती 6 महीनों तो बाद डिलीवरी करनी पैनी ऑपरेशन करा के, बच्चे नूं शीशे 'च रखना पैना, नहीं तो फिर जे 9 महीने तक उड़ीक की ये माई मर सकती है। वो कहते असी फिर भाई साहब शुकराना करन गए, केयर तो रखनी पई, संभाल रखनी पई, असी ऑपरेशन नहीं कराया। पूरे 9 महीने होने तो बाद थोड़े थोड़े मिनट के वकवे नाल 3 बच्चों के जन्म होए, 2 गुड्डियां ते एक बेटा। अज 5 साल के हो गए ने, तिन्ने ही सही सलामत ने, माई भी सही सलामत है। साध संगत इस तो वड्डी होर की करामात हो सकती, जे एक फुल डिगे अंदर भावना पैदा हुई, 3 पंखड़ियां 3 पत्ते खा लेने, ये भी गुरु रामदास महाराज की बख्शिश है। साध संगत 3 बच्चे वो माई दे, तिन्ने ही सही सलामत। जे किसी ने मिलना मेरे को नंबर है, तुसी मिल सकते हो, क्योंकि ये एवें गल्लां नहीं जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी चाहे। धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात, आप सिरजनहारे धारिया। गुरु रामदास महाराज का घर पूरी करामात है, आप रब ने गुरु रामदास महाराज का शरीर धारिया, इस तो वड्डी होर करामात नहीं। ये साध संगत भगती तो बाद एक चीज़ पैदा होंदी, कथा तो बाद भावनी। ते हजूर ने बचन कहे जे कथा सुन के भावना नहीं ना पैदा हुई, फिर काहदा फायदा, की सुने। तैं नर क्या पुराण सुन कीना, अन पावनी भगत नहीं उपजी, भूखे दान न दीना। जे तेरे अंदर भावना भगती नहीं पैदा हुई, फिर तू कुछ भी नहीं सुने। जे किसी भुखे नूं दान नहीं दिता, तू कोई कथा नहीं सुनी। भुखे दान न दीना, अगली पंक्ति सुनियो। हुण साध संगत ते शब्द पढ़ के मन हिल जाता भी आपां कित्थे खड़े। तुसीं कथा सुनने वाले हो, असीं सुणाण वाले, सुणाण वाला भी हिल जाता है। भाई कथा का तां लाभ है जे तू एक अद्धी क्लास कोई पूरी की। अगली गल साहब ने कही, काम न विसरियो, क्रोध न विसरियो, लोभ न छुटियो देवा। भाई जे मन विचों क्रोध नहीं गया, विकार नहीं गए मन विचों, तेरे मन के अंदरों लोभ नहीं खत्म होया, कदी कथा सुनी। कोई लोभ खत्म होना चाहिए, कोई मन के अंदरों वासना विकार खत्म होने चाहिए ने, तेरे मन चों क्रोध मिटना चाहिए, फिर तू कथा सुनी है किसी धर्म ने। क्या नर पुराण सुन किन्ना, तै नर क्या पुराण सुन किन्ना। कहते काम न विसरियो, क्रोध न विसरियो, लोभ न छुटियो देवा। पर निंदा मुख ते नहीं छुटी, निफल भई सब सेवा। निंदा नहीं छड्डी किसी दी, तो फिर कादी कथा सुनी, तेरी सेवा निष्फल। जे किसी की निंदा नहीं तू छड्डी भाई, फिर निष्फल। ਇਹਦਾ मतलब धर्म की दुनिया में सब तो खतरनाक पड़ाव जिहड़ा वो निंदिया दा। निंदिया करोगे सारा निष्फल चल जाएगा। तुसी भगती घट करते हो कोई गल नहीं, सेवा घट करते हो कोई गल नहीं, पर किसी सेवा करन वाले भगती करन वाले की निंदिया ना करो, वो निंदिया सब तो खतरनाक है। ताइयों महाराज ने बाणी अंदर कहा, जे कोई बंदा इन्ने धर्म के कर्म करे बाद च निंदिया कर दे, कहते सब व्यर्थ। सतगुरों बचन क्या बाणी के अंदर कहते भाई, जे कोई बंदा जे वो 68 तीर्थ नहावे, 68 तीर्थां ते नहा के आवे, जे वो द्वादश सिला पुजावे, 2 ते 10 12, कहने 12 सिला दे वो दर्शन कर ले, पूजा कर लवे जाके भाई, इन्ना सब कुछ करके जे वो कूप तटा देवावे, किते खूह लवा दे। आपां तां कल्ली छबील ही लाउने ना एक दिन लई, कोई बंदा खूह लवा दे किते, जिहड़ा 24 घंटे दिन रात उत्थों लोग पानी पीण, इन्ना वड्डा पुन्न। एक दिन की छबील नहीं कल्ली,
24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ ਲਵਾ ਦੇਵੇ ਭਾਈ, 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਨਿਸ਼ਫਲ। ਜੇ ਉਹ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਪੜਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਆਦਸ ਸਿਲਾ ਪੁਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੂਪ ਤਟਾ ਦੇਵਾਵੇ, ਕਰੇ ਨਿੰਦ ਸਭ ਵਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣ ਕੀਨਾ, ਕਾਮ ਨਾ ਛੁਟਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਛੁਟਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੁਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੀ, ਨਿਫਲ ਪਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ। ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣਾ ਘਟ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਦੇਤੀ ਹੈ ਫੀਵਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰੀ। ਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫੀਵਰ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ, ਜੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ, ਕਥਾ ਪੁਨੀਤ ਨਾ ਚਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਬਸੀ। ਕਥਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਪੁਨੀਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤਾਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਉਤਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤਰਸ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ। ਪੜੋ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਣਾਏ, ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਣਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ,
ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਣਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਹਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਹਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਹਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮਨ। ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਰਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਤਾਈਓ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸੂਰਦਾਸ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਹੱਥ ਲੀਨੋ, ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਪਰਲੋਕ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੇ ਆਹ ਮਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਨ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਔਗਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਪੰਜ ਵਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਖੇਦ ਕਰੇ ਅਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੇ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰਿਓ। ਅਨਕ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਛੋੜੈ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣ ਤਾਕੀ ਓਟਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਣੋ ਅਸੰਖ ਅਬ ਗੁਣ ਮੇਰਿਆ। ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ, ਕਹੋ ਗੱਜ ਕੇ ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ। ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਣੀ। ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਬਾਹਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਉਂ ਜਾਨੋ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਆ। ਤੇਰਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਚਾਹੇ ਮੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਚਤੰਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਆਈ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਜੀ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਵਾਜੀ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਛਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਭਾਵ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੀਂਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਔੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 5 ਕੁ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। 5 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ। 5 ਹਾਜੀ ਕਾਜੀ ਪੱਕੇ ਨਿੰਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਵਾਜੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋਣ। ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ, 5 ਪਿਆਰੇ ਲੱਭਦੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, 5 ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ 5 ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। 5 ਹਾਜੀ ਕਾਜੀ ਪੱਕੇ ਨਵਾਜੀ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈ। ਜਦੋਂ 5 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 5 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ, 36 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ 5 ਕੋਲੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਗਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਫਰਿਆਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, 5 ਦੀ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। 5 ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਚਰਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ 5 ਉਹ ਲਿਆਓ। ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਨਵਾਜੀ ਪੱਕੇ ਸੱਦ ਲਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਚਰਣ ਦਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਵਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਾਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ 5 ਬਿਠਾ ਲਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾਗੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹ 5 ਵਿੱਚ ਹਾਜੀ ਕਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 5 ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 5 ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 5 ਨਵਾਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ 5 ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਿਆਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਭੰਡ ਦੇਣਾ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਝੱਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 5 ਵੱਲ, ਲੋਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ 5 ਦੇ 5 ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਏ।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਚਰਣ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਵਾਜੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਰੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾ ਖੁਦਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਢੱਕਦਾ ਆਉਂਦਾ, 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਔਗਣ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਔਗਣ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ, 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕੀ, ਜੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਢੱਕ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧੌਲੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਕੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਪਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਚੁੱਕੀ, ਜੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੋਲੇ ਧਾਰ ਬਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਦਲ ਚੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਣਾ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਣੀਓਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਲੇ ਧਾਰ ਬਰਖਾ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪੈ ਵੀ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਕਿਹੜਾ, 5 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਮੋਲੇ ਧਾਰ ਪੈ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣੋ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਆਚਰਣ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਦਾਤਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਢਕਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਕਦੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਣੋ ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੋ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਿਰਧ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰੋ ਸਿੱਖੋ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ, ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ ਸਤ ਧਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਫਲਦਾਇਕ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਿੱਖ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਤ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਵਸਥਾ। ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਰੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਕਟ, ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਰਸਣ ਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਠ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰਸਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਤੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਦਣ ਸਮਝੋ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਸਣ। ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਰੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ। ਪੜੋ, ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤਿਆਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ ਰੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਮਨ ਕਵੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ 3-3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 3-3 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਮੈਸੇਜ, ਜਾਂ ਫਿਰ 3-3 ਘੰਟੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੀਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਤਾਂਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤਨ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਈ ਕਥਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਐਂ ਖਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਲਾਓ, ਆਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਮਝੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤਿਆਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਰੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਤੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਾਠ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਉਹੀ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੈਸੇ ਵਿਅਰਥ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਰਚੀ ਲਈ ਹੈ, 1000-1500 ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੂਨੀਤ। ਇਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਤਕਦੀਰ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਪਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗਠੜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦਿਆਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤਾਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਾ। ਚੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੋਹਰੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਡੋਲੇ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਜਿੱਦਣ ਗਰਕਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਦਣ ਕੱਖਾਂ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਡੀਆਂ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਮ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੌਂਕੜ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2-3 ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਉੱਠੇ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਚਲਦਿਆਂ ਚੋਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਵੱਲ ਗਈ, ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਟੇਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਪ ਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਹਟੀ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ, ਚੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੜਨ ਲੱਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗੋ, ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਏਗਾ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੇਤੀ ਆਈ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਲੱਜਾ ਆਈ, ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਚੋਰ ਨੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਜੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ
फिर इस गुरु नूं पता होना कि मैं चोर हाँ, गल्लां करन लग पिया। साध संगत भागां वाला शरीर हुंदा जिहड़ा संगत विच बैठिया गुरु नाल सीधा लाइव हो जाए, नहीं तो असीं बैठे इत्थे हाँ, चल किते होर रहे हैं। जिहड़ा सीधा गुरु नाल गल्लां करन लग जाए, वो संगत विच बैठिया गल्लां करन लग पिया, किहदे नाल? गुरु नाल। जे गुरु हरकृष्ण साहब पूरे गुरु ने अंतरजामी होणगे, अंतरजामी तो जानते होणगे चोर है, जे जानते ने मैं चोर है फिर जरूर मेरे बारे गल करनगे। जदों उन्हें पिछे बैठिया उच्चा होकर गुरु वाल वेख्या, हैरानी की हद ना रही। 8वें पातशाह उहदे वाल ही वेख रहे ने, इन्हें अखां नीवियां कर लईआं, मेरे वाल ही वेखण लग पिया सतगुरु। जदों कीर्तन समाप्त होया, 8वें पातशाह बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज पातशाह ने पहला बचन ही ये कहा, कहंदे भाई जे कोई चोर होवे, हुण तां हिल गया ना वो बंदा, जे कोई चोर होवे, कहंदे चोर दी जामनी तां लोग समाज विच नहीं दिंदे, भाई चोर दी जामनी दरगाह विच कौन भरेगा? चोर दी हामी तां कोई दुनिया च नहीं भरदा, वो चोर दी हम दरगाह विच कौन भरेगा? 8वें पातशाह ने सीधा ही बचन कहा, कहंदे चोर की हम भरे ना कोई, चोर किया चंगा क्यों होए। जसवंत राय हिल गया, ये तां चोर दी गल चल पई, उहनूं शरीर पानी हो गया उहदा। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज देख रहे ने, जदों अखां चुक के जसवंत राय ने वेख्या गुरु उहदे वल वेख रहा है, पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब बोले, कहंदे चोर की हम भरे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। सुन मन अंधे कुत्ते कूड़ियार, बिन बोले बूझे सचियार। भाई तू बिना बोलिया सब कुछ गुरु नूं पता है। कहने फिर जसवंत राय ना इक्को ही गल कहंदा, हे गुरु हरकृष्ण साहब जे मैनू कह रहे हो ना, मेरा नाम लैके बुलाओ, एक बार मेरा शंका दूर कर दे। महाराज जे मैनू कहंदे हो फिर मैनू नाम लैके कहो। 8वें पातशाह ने जदों इन्ना वचन गुरु नाल अंदरों अंदर लाइव होए, गुरु नाल गल्लां करदे, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज वचन करदियां करदियां चुप कर गए ते संगत विच वेख के कहंदे, जी तुसीं अगे आ जाओ बैठो। संगत पिछे देखण लग पई, किहनूं बुला रहे ने? महाराज ने कहा जी तुसीं अगे आ जाओ। तो संगत पिछे वेखे किहनूं सद रहे ने? फिर 8वें पातशाह ने कहा, जसवंत राय जी तुसीं अगे आके बैठो। एकदम चोर दा शरीर पानियों पानी हो गया। पातशाह तो नाम सुन के उठ खड़िया होया, इहदा शरीर मिट्टी बन गया। 20-25 कदम गुरु तक आउणा सी, ऐं लगा जिवें 20-25 कदमां विच इहदी 84 मुक गई होवे। गुरु तक आउंदिआं गुरु हरकृष्ण साहब दे चरनी ढह के पुब्बा मार के रोण लग पिया। 8वें पातशाह ने छटी सिर ते रख के कहा, जसवंत राय ये गुरु नानक दा घर है, इत्थे वड्डे तो वड्डे पतत बंदे भी पुनीत हो जाते ने, तेरा तो औगण ही बहुत छोटा है। इत्थे वड्डे तो वड्डे पततां दा उधार हो जाता है, तू तो बहुत छोटा औगण कीता है। ये रो पिया, महाराज मैं चोर बंदा, सारी उम्र चोरी विच लंघ गई, महाराज मैं बख्शिया जा सकना? सतगुरां बचन कहा, इत्थे भाई विधि चंद वर्गे चोर तो संत हो गए। जसवंत राय जा तेरे कर्म बदल गए, हुण तू चोर नहीं रहा, गुरु नानक दा घर दा सिख हो गए। जसवंत राय 8वें पातशाह की सेवा विच रहा। वक्त आया साध संगत, वो बंदा भी चोर तो संत हो गया। गुरु इदां दोष मुक्त कर दिंदा, वड्डे तो वड्डा औगण गुरु धो के रख दिंदा। श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए, ये पूरे गुरु की वडियाई है। किते गणो असंख अवगुण मेरिया, ज्यों जानो त्यों राख, हर पव तेरिया अरदास करनी चाहिए। समा समाप्त है, एक बार आप सारे मिल के प्यार नाल कह दईए, श्री हर कृष्ण ते आईए, श्री हर कृष्ण ते आईए, श्री हर कृष्ण ते, श्री हर
जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हर कृष्ण ध्याइए, श्री हर कृष्ण ध्याइए। जिस डिठे सब दुख, श्री हर जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हर कृष्ण ध्याइए, श्री हर कृष्ण ध्याइए। जिस डिठे सब दुख, श्री हर वाहिगुरु श्री हर कृष्ण। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 16-17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ 20-22 ਮਈ ਤੱਕ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, 37 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 17,000 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ। 17,000 ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਸਕੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ 3 ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਗਈ, ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਮੰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠਹਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜੋਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਐਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਤੂੰ, ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਚੇਚਕ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਲ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਛਕ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਆਪੇ ਚੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਸਵੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਈ ਪਰ ਉਸੇ ਜਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਤੂਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ,
ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਕੰਨੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਲਦੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਧਿਆਇਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਪਿਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ, ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ। ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਧਿਆਇਆ ਕਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੱਜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 10 ਵੱਜ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ। ਕਹੋ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਭਾਈ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ, ਇਤਫਾਕ, ਬਾਣੀ ਬਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਘਾਲੇ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਂ ਅਨੁਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਫਿਰ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰਤ ਬਾਣੀ ਵੱਲ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਧੂੜਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਵੇ। ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੌਕਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਸੰਗਤ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ